हरि ओं योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यां समस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। पीताम्बरङ्गरविराजितशङ्खचक्रः कौमोदगे सरसिजङ्गरुणासमुद्रं राधासहायमधिसुन्दरमन्दहासं वादालेशमनिशं हृदि भावयामि। ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീമദ്ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധം അഥ സപ്തതിതമോऽധ്യായः. ശ്രീശുകോവാച അധോഷസ്യുപവൃത്തായാം കുക്കുടാൻ കൂജദോഷവൻ ഗൃഹീതകണ്ഠ്യപഥിഭിർമാധവ്യോ വിരഹാതുരാः വയാംസ്യരുരുവൻ കൃഷ്ണം ബോധയന്തീവമന്ദിന ഗായൽ സ്വളിഷ്വനിദ്രാണി മന്ദാരവനവായുഭിः മുഹൂർത്തം തം തു വൈദർഭിർനാമൃഷ്യദതി ശോഭനം പരിരംഭണവിശ്ലേഷാത് പ്രിയബാഹന്തരം ഗതാ ബ്രാഹ്മേ മുഹൂർത്തെ ഉത്ഥായ വായുവസ്പൃശ്യ മാധവ ദധ്യോ പ്രസന്നകരണ ആത്മാനം തമസഃ പരം ഏകം സ്വയം ജ്യോതിരനന്യമവ്യയം സ്വസംസ്ഥയാ നിത്യനിരസ്തകൽമഷം ബ്രഹ്മാഖ്യമസ്യോദ്ഭവനാശഹേതുഭിः സ്വശക്തിഭിർരക്ഷിതഭാവനിർവൃതിम् അഥാപ്ലുതോംഭസ്യാമലേ യഥാവിധി ക്രിയാകലാപം പരിധായ വാസസി ചകാരസന്ധ്യോപഗമാതിസത്തമോ ഉദാനലോ ബ്രഹ്മജജാപവാക്യത ഉപസ്ഥായാർക്കമുദ്യന്തം തർപ്പയിത്വാത്മന കലാഃ ദേവാൻ ഋഷീൻ പിതॄൻ വൃദ്ധാൻ വിപ്രാനഭ്യർച്ച്യ ചാത്മവാൻ ധേനൂനാം രുക്മശൃംഗീണാം സാധ്വീനാം മൗക്തികശ്രയാം പയസിനീനാം കൃഷ്ടീനാം സവത്സാനാം സുവാസസാം തദൗരൂപ്യഘുരാഗ്രാണാം ക്ഷൗമാജിനതിലയേ സഹ അലങ്കൃതേഭ്യോ വിപ്രേഭ്യോ ഋത്വം ഋത്വം ദിനേ ദിനേ ഗോവിപ്രദേവതാ വൃദ്ധ ഗുരൂൻ ഭൂതാനി സർവശ നമസ്കൃത്യാത്മസംഭൂതിർമംഗളാനി സമസ്പൃശത് ആത്മാനം ഭൂഷയാമാസ നരലോകവിഭൂഷണം വാസോഭിർഭൂഷണൈः ശ്രിയൈർദിവ്യ സ്രഗനുലേപനൈः അവേക്ഷ്യാദ്യം ദധാദർശം ഗോവൃക്ഷ ദ്വിജദേവതാः കാമാംശ സർവവർണ്ണാനാം പൗരാന്തപുരചാരിണം പ്രദാപ്യ പ്രകൃതിः കാമൈः പ്രദോഷ്യ പ്രത്യനന്ദത സംവിഭദ്യാഗ്രതോ വിപ്രാൻ സ്രക്താംബൂല ആനുലേപനൈः സ്വർഗപ്രകൃതിധാരാനുപയുങ്ക്ത തത സ്വയം താപസൂതോ വാനീയാസ്യന്തനം പരമാത്ഭുതം സുഗ്രീവാദ്യൈർയുക്തം പ്രണമ്യാമസ്ഥിതോഗ്രത ഗൃഹീത്വാ പാണിനാ പാണി സാരഥേസ്തമധാരുഹർ സാത്യക്യുദ്ധവസംയുക്ത പൂർവാദ്രിമിവാസ്കര ഈശിതോऽന്തഃപുരശ്രീണാം സവ്രീഡപ്രേമവീക്ഷിതൈः കൃച്ഛ്രാത് വിസൃഷ്ടോ നിരഗാത് ജാതഹാസോ ഹരന്മന സുധർമാഖ്യാം സഭാം സർവൈർവൃഷ്ണിഭിः പരിവാരിത പ്രാവിശദ്യന്നിവിഷ്ടാനാം ന സന്ധ്യംഗഷഡൂർമയാം തത്രോപവിഷ്ട പരമാസനെ വിഭോർ ബഭോ സ്വഭാസാ കകുഭോവഭാസയൻ വൃതോ നൃസിംഹൈർയദുഭിർയദുത്തമോ യഥോടുരാജോ ദിവിതാരകാഗണൈः തത്രോപമന്ത്രിണോ രാജൻ നാനാഹാസ്യരസൈർവിഭും ഉപദസ്തോർനടാചാര്യ നർത്തക്യസ്താണ്ഡവൈः പൃഥക് മൃദംഗവീണാമുരജ വേണുതാളധരസ്വനൈः നനൃതുർജഗുസ്തുഷ്ടുശ്ച സൂതമാഗധവന്ദിന തത്രാഹുർബ്രാഹ്മണാ കേചിദാസീനാ ബ്രഹ്മവാദിന പൂർവേഷാം പുണ്യയശസാം രാജ്ഞാം ച കഥയൻ കഥാ തത്രൈകപുരുഷോ രാജന്യാഗതോ പൂർവദർശന വിജ്ഞാപിതോ ഭഗവതി പ്രതിഹാരേ പ്രവേശിത സ നമസ്കൃത്യ കൃഷ്ണായ പരേശായ കൃതാഞ്ജലി രാജ്ഞാമാവിധേയ ദുഃഖം
जरासन्धनिरोधजं ये च दिग्विजये तस्य सन्नदीं नययोर्नृपाः प्रसख्यरुथास्तेनासन् अयुधे ते गीव्रते कृष्ण कृष्ण प्रमेयात्मन् प्रपन्नभयवञ्खञ्जन वयं त्वां शरणं यामो भवभीता पृथक् धिया लोको विकर्मनिरतः कुशले प्रमत्ता कर्मण्ययं दुरिते भवदर्चने स्वे यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां सद्यच्छिनत्यनिमिषाय नमोऽस्तु तस्मै लोके भवान् जगति न कलयावतीर्ण सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय जान्य कच्चित् त्वदीयमधियादिनिर्देशमीश किं वा जन स्वकृतमृच्छति तन्न विद्मा स्वप्नायुधं नृपसुखं वरतन्त्रमीश शश्वद्भयेन मृतकेन धुरं वहाम हित्वा तदात्मनि सुखं त्वदनीहलभ्यं क्लिश्यामहे अधिकृपणावमाययेह तन्नो भवान् प्रणतशोकहराङ्घ्रियुग्मो बद्धान् वियुङ्क्षमगधाह्वयकर्मपाशात् यो भूभुजो युधमदङ्गवीर्यगेगो विप्रद्विरोधभवने मृगराडिवावी यो वै त्वया दिनवकृत्य उदात्तचक्र भग्नो मृधे खलु भवन्तमनन्तवीर्यं जित्वा नृलोकनिरतं सकृदूढदर्पो युष्मत्प्रजारुजदिनो युधतद्विधेहि दूतवाजाम् इति मागधसंरुद्धा भगवद्दर्शनकाङ्क्षिणा प्रपन्ना पादमूलं ते दीनानां संविधीयताम् श्रीशुकवाच राजदूते ब्रुवत्येवं देवर्षि परमद्युते बिभ्रत्पिङ्गजडाभारं प्रादुरासीद्यथा रवि तं दृष्ट्वा भगवान् कृष्ण सर्वलोकेश्वरेश्वरा पबन्धबुद्धिदशिष्णा ससभ्यसानुगो मुदा सभाजयित्वा विधिवत् कृतासनपरिग्रहं बभाषे सूनृतैर्वाक्यैः श्रद्धया तर्पयन्मुनिम् अभिषिदद्य लोकानां त्रयाणामकुतो भयं नानुभूयान् भगवतो लोकान् पर्यटतो गुणा न हि ते विदितं किञ्चिल्लोकेशीशरकर्तृषु अथ पृच्छामहे युष्मन् पाण्डवानां चीर्षितं श्रीनारद उवाच दृष्टा मया ते भुविशो दुरत्यया मायाविभो विश्वसृजश्च मायिना भूतेषु भूमं शरदस्वशक्तिभिर्वन्नेरिवच्छन्नरुचो न मेऽद्भुतं तवेगिदं गोर्करि साधु वेदितं स्वमायेदं सृजतो नियच्छत यद्विद्यमानात्मतया वभासते तस्मै नमस्ते स्वविलक्षणात्मने जीवस्य यः संसरतो विमोषणं न जानतो नर्थवः शरीरद लीलापदारे स्वयशप्रदीपकं प्रज्वालयित्वा तमहं प्रपद्ये अथाप्याश्रयावे ब्रह्म नरलोकविडम्बनं राज्ञा पैदृश्वस्य भक्तस्य च चिकीर्षितं यशति त्वां मखेन्द्रेण राजसूयेन पाण्डव पारमेष्ट्यकामो नृपते तद्भवान् अनुमोदतं तस्मिन् देवा क्रतुपरे भवन्तं वैसुरादय दिदृक्षवः समेष्यन्ति राजानशेषस्विना श्रवणात् कीर्तनात् ध्यानात् पूयन्ते अन्देवसायिनां तव ब्रह्ममयशेषा किमुदेशाभिमर्शिना यस्यामलं दिवि यशप्रथितं रसाया भूमौ च ते भुवनमङ्गलदिव्यदानां मन्दाकिनीति दिवि भोगवतीति जातो गङ्गेति एकचरणाम्बुनादिविश्वं श्रीशुकवाचां तत्र तेषु आत्मपक्षेषु अगृह्णल्सु विजिगीषया वाचपेशये स्मयन् भृत्यमुत्तमं प्राहकेशव श्रीभगवानुवाच त्वं किनः परमं जक्षो सुहृन्मन्त्रात् तदत्वित् तथात्र ब्रूह्यनुष्ठेयं श्रद्धध्म करवामदत् इत्युवा मन्त्रितो भर्त्रा सर्वज्ञेनाभिमुग्धवत् निदेशं शिरसाधाय उद्धव प्रत्यभाषताम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यसंहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे भगवद्ध्यानविचारे सप्ततितमोऽध्यायः।
സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമസങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഹരി ഓം. ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പാ ശരണം. അന്യഥാ ശരണം നാസ്തി, ത്വമേവ ശരണം മമ. തസ്മാൽ കാരുണ്യഭാവേന രക്ഷ രക്ഷ ജനാർദ്ദനം, രക്ഷ രക്ഷ മഹേശ്വരി. പീതാംബരം കരവിരാജിത ശംഖചക്ര കൗമോദഗീ സരസിജം കരുണാസമുദ്രം രാധാസഹായമതിസുന്ദരമന്ദഹാസം വാതാലയേശമനിശം ഹൃദി ഭാവയാമി. കോമളം കൂജയൻ വേണും ശ്യാമളോയം കുമാരക, വേദവേദ്യം പരം ബ്രഹ്മ ഭാസതാം പുരതോ മമ. ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പാ ശരണം. സദ്ഗുരോ ശരണം. അമ്മേ ശരണം. ഭഗവാനേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദശമസ്കന്ധം 70-ാം അധ്യായം. ശ്രീശുകവാച. അഥോഷസ്യുപ്രവൃത്തായം കുക്കുടാൻ കൂജദോഷവൻ ഗൃഹീതകണ്ഠ്യപതിഭിർമാധവ്യോ വിരഹാതുരാം. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തെക്കുറിച്ചും അതുകണ്ട് ശ്രീനാരദ മഹർഷി ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നതുമൊക്കെയാണ് നാം കേട്ടത്. ഇവിടെ 70-ാം അധ്യായത്തിൽ അർത്ഥകാമധർമ്മങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ധർമ്മങ്ങൾ, ലോകശിക്ഷാർത്ഥം അനുഷ്ഠിച്ച കാര്യവും, ധർമ്മപുത്ര മഹാരാജാവ് രാജസൂയയാഗം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിവരവും ശ്രീനാരദ മഹർഷി അരുളുന്നതുമാണ് ശ്രീശുകൻ പറയുന്നത്. പ്രഭാതമായപ്പോൾ കോഴികൾ കൂജനം ചെയ്തു. അത് കേട്ട ഭഗവത് പത്നിമാർ കോഴികളെ ശപിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഭഗവാന്റെ ആലിംഗനത്തിൽ അമർന്നു കിടന്നിരുന്നവർക്ക് കുക്കട പൂജനം കേട്ടാൽ ഭഗവാൻ തങ്ങളെ വിട്ടു പോകുമല്ലോ എന്ന ശങ്ക കാരണമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. പ്രാതകാലമായപ്പോൾ വികസിച്ചു നിൽക്കുന്ന മന്ദാരാദി പുഷ്പങ്ങളുടെ പരിമളത്തെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് വീശുന്ന മന്ദമാരുതൻ നിമിത്തം മകരന്ദപാനത്തിനായി പറക്കുന്ന വണ്ടുകളുടെ ശബ്ദങ്ങളും ആ പൂങ്കാവിലുള്ള മറ്റു പക്ഷികൾ ഉണർന്ന് പ്രാതകാലത്തിൽ മഹാരാജാവിനെ സ്തോത്രാദികൾ കൊണ്ട് പള്ളിക്കുറപ്പുണർത്തുന്ന ബന്ദികളെപ്പോലെ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഉണർത്തുന്നവയായിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന അതിമനോഹര ശബ്ദങ്ങളും വ്യാപിച്ചിരുന്നു. മായാസംബന്ധ ലേശമില്ലാത്തവനാണെങ്കിലും മായയെ സ്വാധീനമാക്കി രുക്മിണ്യാദി സ്ത്രീകളുടെ ഭർത്താവെന്ന ഭാവം അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പുലരാൻ 4 നാഴികയുള്ളതായ ആ ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്ത സമയത്തിൽ എഴുന്നേറ്റു. ജലം കൊണ്ട് കൈകാൽ മുതലായ അവയവങ്ങൾ ശുദ്ധി ചെയ്ത് പ്രസന്നമായ അന്ധക്കരണം കൊണ്ട് അജ്ഞാന സംബന്ധമില്ലാതെ എപ്പോഴും പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബോധരൂപനായ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിച്ചു. ആത്മാവിനെ ധ്യാനിച്ച ശേഷം ശുദ്ധജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്ത് ഒരു വസ്ത്രം ഉത്തരീയമായി ധരിച്ചു. മറ്റൊന്ന് ഉടുത്തു. സന്ധ്യാവന്ദനം മുതലായ കർമ്മങ്ങൾ ക്രമമായി ചെയ്തു. സജ്ജനങ്ങൾ അനുസരിക്കേണ്ട വിധത്തിൽ വാക്കുകൾ അടക്കിക്കൊണ്ട് അഗ്നിഹോത്രം ചെയ്തു. കർമാവസാനത്തിൽ ഗായത്രി മന്ത്രം ജപിച്ചു. കർമ്മങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഉദിച്ചു വരുന്ന സൂര്യനെ നോക്കി നിന്ന് അർഘ്യം കൊടുത്തു. അനന്തരം പരമാത്മാവായ തൻ്റെ അംശഭൂതന്മാരായ ദേവന്മാരെയും ഋഷികളെയും പിതൃക്കളെയും വൃദ്ധ ബ്രാഹ്മണരെയും യഥാവിധി പൂജിച്ചു. പ്രതിദിവസം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭാര്യമാരുടെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഭഗവാൻ ഇരുന്ന് പശുദാനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ബ്രാഹ്മണർക്ക് അലങ്കാരങ്ങൾ കൊടുത്ത് അവരെ അലങ്കരിപ്പിച്ചു നിർത്തിയ ശേഷം കൊമ്പുകളിലും കുളമ്പുകളിലും സ്വർണവും വെള്ളിയും കെട്ടി മുത്തുമാലകൾ കഴുത്തിൽ ധരിപ്പിച്ച് ധാരാളം പാൽ കറക്കുന്നവയും സ്വഭാവ ഗുണമുള്ളവയും കടിഞ്ഞൂൽ പെറ്റവയും കുട്ടികളോടുകൂടിയവയുമായ ബദ്ധം പശുക്കളെ എല്ലാ ദിവസവും ശ്രീകൃഷ്ണൻ വെള്ളവസ്ത്രങ്ങളോടും കൃഷ്ണമൃഗ ചർമ്മങ്ങളോടും എള്ളോടും കൂടി ദാനം ചെയ്തു. 13,084 എന്ന സംഖ്യയ്ക്ക് ബദ്ധ്വം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. പിന്നെ ഗോബ്രാഹ്മണാദികളെയും
ശ്രേഷ്ഠ ഭൂതങ്ങളെയും നമസ്കരിച്ച് കർമ്മസമർപ്പണം ചെയ്ത ശേഷം ആത്മവിഭൂതികളായിരിക്കുന്ന മംഗളപദാർത്ഥങ്ങൾ സ്പർശിച്ചു. അതിനുശേഷം ഈ ഭൂലോകത്തിന് അലങ്കാരമായിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമംഗള ശരീരത്തെ പീതാംബരാദി വസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടും കൗസ്തുഭം മുതലായ ആഭരണങ്ങൾ കൊണ്ടും വനമാല മുതലായ മാലകൾ കൊണ്ടും കുറിക്കൂട്ടുകൾ കൊണ്ടും സ്വയം അലങ്കരിച്ചു. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ശേഷം ശ്രേഷ്ഠ പദാർത്ഥങ്ങൾ നോക്കണമെന്നുള്ള ഒരു സ്മൃതിവാക്യമുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് നെയ്യ്, കണ്ണാടി, പശു, കാള, ബ്രാഹ്മണൻ, താൻ ഉപാസിക്കുന്ന ദേവതാമൂർത്തി ഇവയെ ആലോകനം ചെയ്തു. അനന്തരം ബ്രാഹ്മണാദി സർവവർണ്ണങ്ങളിലുമുള്ള ആളുകളുടെയും അന്തഃപുരത്തിലുള്ളവരുടെയും ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്തെന്ന് അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞ് അവയെല്ലാം കൊടുക്കാൻ കൽപ്പന കൊടുത്തു. മറ്റുള്ള പ്രജകളുടെയും ഇടയിൽ ആർക്കെന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ അതെല്ലാം ഭഗവാൻ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടുന്നതെല്ലാം സാധിപ്പിച്ചു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെയധികം സന്തോഷിച്ചു. ആദ്യം ബ്രാഹ്മണർക്കും, പിന്നെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും, പിന്നെ പ്രജകൾക്കും, പിന്നെ ഭാര്യമാർക്കും മാല, താമ്പൂലം, ചന്ദനം മുതലായ മംഗളപദാർത്ഥങ്ങൾ വിഭജിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം അവസാനം താനും അവ സ്വീകരിച്ചു. എല്ലാവരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയ ശേഷമേ ഗൃഹസ്ഥൻ സ്വീകരിക്കാവൂ എന്നുള്ള തത്വം ഇങ്ങനെ ലോകത്തെ ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാൻ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ. എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിച്ച് താനും ഭോജനാദികൾ ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ സാരഥി, ശൈബ്യം, സുഗ്രീവം, മേഘപുഷ്പം, വലാഹകം എന്നീ പേരുകളുള്ള 4 കുതിരകളെ പൂട്ടിയ ഭഗവാന്റെ പരമാത്മഭൂതമായ തേർ തയ്യാറാക്കി ഭഗവത് സന്നിധിയിൽ വന്ന് നമസ്കരിച്ചു നിന്നു. അഞ്ജലിബന്ധം ചെയ്തു നിൽക്കുന്ന സാരഥിയുടെ പേരിലുള്ള അതിവാത്സല്യം സൂചിപ്പിക്കാനായി ഭഗവാൻ തൻ്റെ കൈകൊണ്ട് അവൻ്റെ കൈകളിൽ പിടിച്ച് സമീപത്ത് ചേർത്ത് നിർത്തി. സാത്വികയോടും ഉദ്ധവനോടും കൂടി ചേർന്ന് ഉദയപർവ്വതത്തിൽ സൂര്യൻ കയറുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ തേരിൽ കയറി. സൂര്യനെ പോലെ പ്രകാശസ്വരൂപനായ ഭഗവാൻ ഉദയപർവ്വതം പോലെ അത്യുന്നതമായ തേരിൽ കയറിയിരുന്നു എന്ന് സാരം. തേരിൽ ഭഗവാൻ കയറിയപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ യാത്ര കാണാനായി അന്തഃപുര സ്ത്രീകൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും നിരന്നു നിന്നു. അത് കണ്ടപ്പോൾ അവരുടെ പേരിലുള്ള സ്നേഹത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പുഞ്ചിരി തൂകിക്കൊണ്ട് അവരുടെ മനസ്സിനെ അപഹരിച്ചുകൊണ്ട് തേർ നടത്തി മെല്ലെ പോയി. അവരോടുകൂടി സുധർമ്മ എന്നു പേരായ മഹാസഭയിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രത്യേകം പുറപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ഒടുവിൽ ഭഗവാൻ മാത്രമായി തീർന്നു. അതത് ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ വൃഷ്ണികളും ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു. അവരോടുകൂടി സുധർമ്മ എന്നു പേരായ ഭഗവാന്റെ മഹാസഭയിൽ പ്രവേശിച്ചു. സുധർമ്മയിൽ സഭയിൽ അഗ്രാസനത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരുന്നപ്പോൾ ആ ദിവ്യവിഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന മനോഹര കാന്തിയാൽ 4 ഭാഗവും പ്രകാശിച്ചു. ഹേ രാജാവേ, മഹാരാജാക്കന്മാർ സഭയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായം അങ്ങയ്ക്കറിയാമല്ലോ. അതിനെ അനുസരിച്ച് ആ സഭയിൽ ഹാജരായിട്ടുള്ള പരിഹാസ കുശലന്മാരായ വിദൂഷകൻ മുതലായവർ ഹാസ്യരസപ്രധാനങ്ങളായ അവരുടെ നേരം പോക്കുകൾ കൊണ്ടും നാട്യവിദ്യ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്ന ആചാര്യന്മാർ അവരുടെ ശിഷ്യവർഗങ്ങളോടുകൂടി വന്ന് താണ്ഡവം ചെയ്യിച്ചും നൃത്തം ചെയ്യാൻ നന്നായി അഭ്യസിച്ചിരുന്ന നർത്തകികൾ അവരുടെ ശൃംഗാരാദി രസപ്രധാനങ്ങളായ നൃത്തങ്ങൾ കൊണ്ടും ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. സൂതന്മാർ, മാഗധന്മാർ, വന്തികൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ളവർ മൃദംഗം, വീണ, മുരജം, വേണു, താളം, ശംഖം മുതലായ വാദ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ കളിക്കുകയും പാടുകയും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്തു. അത് സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ബ്രാഹ്മണരിൽ ചിലർ ആശീർവാദ പുരസ്സരം വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചു. അങ്ങനെ പ്രതി ദിവസം ഭഗവാൻ രാജസദസ്സിൽ വന്നിരുന്ന് കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നാൾ അന്നുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾ ഭഗവാനെ കാണാനായി വന്നിരിക്കുന്ന വിവരം ദ്വാരപാലകന്മാർ അറിയിച്ചു.
ഭഗവാന്റെ അനുവാദപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തെ രാജ്യസഭയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സ നമസ്കൃത്യ കൃഷ്ണായ പരേശായ കൃതാഞ്ജലി രാജ്ഞാമാവേദയദ്ദുഃഖം ജരാസന്ധ നിരോധജം. കാലധർമ്മ സ്വഭാവങ്ങളായ പ്രധാന ശക്തികൾക്കും ഈശ്വരനായിരിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ അവൻ നമസ്കരിച്ചു. രാജാക്കന്മാരെ ജരാസന്ധൻ പിടിച്ചു ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ അറിയിക്കാനാണ് ആ ദൂതൻ വന്നത്. ജരാസന്ധൻ ദിഗ്വിജയത്തിനായി പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ഏതേതു രാജാക്കന്മാർ അവന് കീഴടങ്ങാതിരുന്നുവോ ആ രാജാക്കന്മാരെയെല്ലാം തോൽപ്പിച്ച് ഗിരിവജ്രം എന്നു പേരായ അവൻ്റെ കോട്ടയിൽ ബലാത്കാരനെ ബന്ധിക്കും. അത് നിമിത്തം അവർ വളരെയധികം ക്ലേശം അനുഭവിച്ചിരുന്നു. ഹേ ഭഗവാനെ, രാജാക്കന്മാരുടെ അപേക്ഷയാണ്. നിന്തിരുവയുടെ വൈഭവം ആർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ചവരുടെ നിശേഷ ഭീതിയും സംഹരിക്കാൻ തക്ക വൈഭവത്തോടു കൂടിയ നിന്തിരുവടിയെ പ്രാകൃത ബുദ്ധികളായി ഞങ്ങൾ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ഹേ ഭഗവാനെ, ഈ ലോകത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഏതുകാലം വരെ നിഷിദ്ധങ്ങളും കാമ്യങ്ങളുമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയിരിക്കിയാൽ അതത് വർണ്ണങ്ങൾക്കുചിതമായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവത് പൂജാരൂപമായ സ്വധർമ്മത്തിൽ വിഹീനരായിരിക്കുന്നുവോ അത്രകാലവും അവരെ യാതൊരുവൻ ജനന മരണ രൂപമായിരിക്കുന്ന സംസാര സങ്കടത്തിൽ അകപ്പെടുത്തുന്നുവോ. എല്ലാവരുടെയും പ്രവൃത്തി എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടും കണ്ണടയ്ക്കാതെയും ഇരിക്കുന്ന ആ കാലസ്വരൂപൻ അങ്ങാണ്. അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം. രാജസുഖത്തിൽ ഞങ്ങൾ വളരെയധികം മോഹിതരായിരുന്നു. ആ സുഖമോ സ്വാധീനത്തിലുള്ളതല്ല, ബഹുവിധ വിഷയ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് സിദ്ധിക്കണം. ഓരോ പദാർത്ഥങ്ങൾ സമ്പാദിക്കാനുള്ള ക്ലേശം അസഹ്യമാണ്. പദാർത്ഥനാശത്തിൽ സുഖവുമില്ല, അതിനാൽ ക്ഷണികമാണ്. സ്വപ്നജന്യ സുഖം പോലെ മിഥ്യാരൂപം. ഈ സുഖം കാക്ഷിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഭാര്യാപുത്ര ധനവിഷയാദി ചിന്തകളാവുന്ന ഭാരത്തെ ശവതുല്യമായിരിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹം കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നു. സ്വാധീനവും നിഷ്കാമകർമ്മത്താൽ സാധ്യവുമായ ആത്മസുഖം നിന്തിരുവടിയിൽ നിന്ന് സിദ്ധിക്കാൻ തക്കവിധം സ്വധർമ്മത്താൽ ഞങ്ങൾ നിന്തിരുവടിയെ ആരാധിച്ചില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ദുഃഖം അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വന്നിരിക്കുന്നു. 10,000 ആനകളുടെ ശക്തിയോടുകൂടിയ ജരാസന്ധനോ എന്നൊരുവൻ സിംഹം പെണ്ണുങ്ങളെ എന്നതുപോലെ അനേകം രാജാക്കന്മാരെ അവൻ്റെ ഭവനത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമസ്കരിക്കുന്നവരുടെ സങ്കടങ്ങളെയും തീർത്തു തരുന്ന നിന്തിരുവടി ജരാസന്ധൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബന്ധനരൂപമായ പാശത്തിൽ നിന്നും അടിയങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം. ദൂതം പറയാണ്, ഇതിമാഗത സംരുദ്ധ ഭവദ്ദർശനകാംക്ഷിണ പ്രപന്നാപാദമൂലം തേ ദീനാനാംശം വിധേയതാം. ജരാസന്ധൻ്റെ ബന്ധനത്തിൽ കിടന്ന് ക്ലേശിക്കുന്ന ആ രാജാക്കന്മാർ നിന്തിരുവടിയെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിട്ട് അങ്ങയുടെ പാദമൂലത്തെ ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ദുഃഖിതന്മാരായ അവർക്ക് സൗഖ്യം അവിടുന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. ശ്രീശുഖം പറയുകയാണ്, രാജാക്കന്മാരയച്ച ദൂതൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചെമ്പിച്ച ജടാഭാരവും അത്യുത്കൃഷ്ടമായ ബ്രഹ്മതേജസ്സും വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദേവർഷി ശ്രീനാരദൻ സാക്ഷാൽ സൂര്യൻ എന്ന പോലെ ശ്രീകൃഷ്ണ സമീപത്തിലെത്തി. എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെയും സൃഷ്ടികർത്താവായിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാവ് മുതലായവർക്കും നാഥനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ശ്രീനാഥ മഹർഷിയെ കണ്ട ഉടനെ എഴുന്നേറ്റ് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി നമസ്കരിച്ചു. അതുകണ്ട് സഭ്യന്മാരും അനുചരന്മാരും നാരദ മഹർഷിയെ നമസ്കരിച്ചു. ഇങ്ങനെ വിധിപ്രകാരം സൽക്കരിച്ചിരിക്കാൻ പീഠം നൽകി അതിന്മേലിരിക്കുന്ന മഹർഷിയെ അതിമധുരങ്ങളായ വാക്യങ്ങൾ കൊണ്ട് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വിചാരിച്ച ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: 3 ലോകത്തിൽ വസിക്കുന്നവർക്കും ക്ഷേമം തന്നെയല്ലേ മഹർഷേ? അവർക്ക് യാതൊരാൾക്കും യാതൊരുവിധ ഭയവും നേരിടാതെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നില്ലേ? ഒരിടത്ത് സ്ഥിരമായി വസിക്കാതെ ലോകസഞ്ചാരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിന്തിരുവടിയെ കണ്ടതിനാൽ ലോകത്രയ വർത്തമാനവും അറിയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നതായ ഒരു ഗുണം എത്രയോ മഹത്തല്ലേ അങ്ങ് പറഞ്ഞു തരണം. ഹേ ഋഷേ, ഈശ്വര
വിശിഷ്ടങ്ങളായ ലോകങ്ങളിൽ അങ്ങയാൽ അറിയപ്പെടാത്ത യാതൊരു വർത്തമാനവുമില്ല. അതിനാൽ പാണ്ഡുപുത്രന്മാർ ഇപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് ചോദിക്കുന്നു. ശ്രീ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു. സർവജ്ഞനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഒന്നും അറിയാത്തവനെ പോലെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചതിൻ്റെ സാരം അറിഞ്ഞ് ശ്രീനാരദൻ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു. അവിദ്യാശക്തി എന്നിങ്ങനെയുള്ള അങ്ങയുടെ ശക്തികളാൽ വിദ്യാശക്തി അവിദ്യാശക്തി എന്നിങ്ങനെയുള്ള അങ്ങയുടെ ശക്തികളാൽ സകല ഭൂതങ്ങളുടെയും അന്തർഭാഗത്തിൽ നിന്തിരൊഴി വസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാം എനിക്ക്. എങ്കിലും കാഷ്ടാദികളിൽ ഇരിക്കുന്ന അഗ്നിയുടെ പ്രകാശം എന്നതുപോലെ അങ്ങയുടെ പ്രകാശം ഭൂതങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിന്തിരുവടിയുടെ ഈ ചോദ്യം എനിക്ക് അത്ഭുത ഹേതുവായിരിക്കുന്നുമില്ല. കാരണം അങ്ങയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം. ഹേ വിഭോ, നിന്തിരുവടിയുടെ പ്രവൃത്തി മാഹാത്മ്യത്തെ അന്തർഗതത്തെ ശരിയായിട്ടറിയാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ജീവാനുഗ്രഹത്തിനായി ലീലാവിഗ്രഹം ധരിച്ച് മാനുഷലീല അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മസ്വരൂപനായ നിന്തിരുവടിയുടെ ചോദ്യത്തെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ പിതാവായ വസുദേവന്റെ സഹോദരിയായ കുന്തിദേവിയുടെ പുത്രനും നിന്തിരുവടിയുടെ ഭക്തനുമായ യുധിഷ്ഠിര രാജാവിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ആഗ്രഹം എന്തെന്നുള്ള വിവരം ഞാൻ അങ്ങയെ കേൾപ്പിക്കാം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ വന്നത്. ഭൂലോകത്തിൽ ചക്രവർത്തിപദം ആഗ്രഹിക്കുന്ന രാജാവായ യുധിഷ്ഠിരൻ യാഗങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ രാജസൂയ യാഗം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ അനുവാദമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടത്താം. മാനുഷലീല അഭിനയിക്കുന്ന നിന്തിരുവടിയുടെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ദേവാദികളും ഭൂലോകത്തിൽ കീർത്തിമാന്മാരുമായ പല രാജാക്കന്മാരും ശ്രേഷ്ഠമായ ആ യാഗത്തിന് വരും. അതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് സന്നിധാനം ചെയ്ത് ആ ബഹുജനങ്ങളുടെയും ആഗ്രഹം പൂർത്തിയാക്കാൻ കാരുണ്യമുണ്ടാകണമെന്ന് രാജാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങ് ആ യാഗശാലയിൽ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്നത് കാണുന്നവരെല്ലാം പരിശുദ്ധന്മാരായി ഭവിക്കും. അതിനായി കൃപ ചെയ്യണമെന്ന് വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹേ സർവേശ്വര, ബ്രഹ്മരൂപനായിരിക്കുന്ന നിന്തിരുവടിയുടെ ദിവ്യലീലകൾ കേൾക്കുന്നവരും കീർത്തനം ചെയ്യുന്നവരും ദിവ്യവിഗ്രഹം മനസ്സുകൊണ്ട് ധ്യാനിക്കുന്നവരുമായ ചണ്ടാളന്മാർ കൂടി പരിശുദ്ധന്മാരായി ഭവിക്കുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ യാഗശാലയിൽ അങ്ങ് എഴുന്നള്ളിയാൽ അങ്ങയെ കാണുന്നവരും അങ്ങയുടെ മംഗളരൂപം സ്പർശിക്കുന്നവരും പരിശുദ്ധന്മാരെ ഭവിക്കുമെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ശ്രീശുക മഹർഷി പറഞ്ഞു. നാരദൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടും കൊണ്ട് ആ സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന കൃഷ്ണപക്ഷക്കാരായ യാദവന്മാർ ജരാസന്ധനെ ജയിക്കാൻ പോകുകയാണ് വേണ്ടത്, യുധിഷ്ഠിരയാഗത്തിനല്ല ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നാരദ അഭിപ്രായത്തെ അനുവദിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ മന്ദഹാസരൂപമായ മായയാൽ ബ്രഹ്മാദികളെയും സ്വാധീനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സൃഷ്ടി സ്ഥിതിഗതികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പുഞ്ചിരി തൂകിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ മന്ത്രിസത്തമനായ ഉദ്ധവനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ത്വം ഹി ന പരമം ചക്ഷു സുഹൃന്മന്ത്രാർത്ഥതത്വവിത് തഥാത്ര ബ്രൂഹ്യനുഷ്ഠേയം സത്തദ്മ കരവാമതത്. ഭഗവാൻ പറയാണ്, അങ്ങ് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ദിവ്യനേത്രവും പരമസുഹൃത്തും മന്ത്രശക്തി കൊണ്ട് സാധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുടെ സ്വരൂപത്തെയും സൂക്ഷ്മത്തെയും അറിയുന്ന മന്ത്രിസത്തമനും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അങ്ങ് ആലോചിച്ച് പറയണം. അങ്ങ് പറയുന്നത് എന്താണോ അത് ഞാൻ ചെയ്തോളാം. ഇത്യുപാമന്ത്രിതോ ഭർത്രാം സർവജ്ഞേനാവി മുഗ്ധവത് നിദേശം ശിരസാധായ ഉദ്ധവ ഭാഷതാം. എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഒന്നും അറിയാത്തവൻ മട്ടിൽ ഈ വിധം പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ സ്വാമിയുടെ കൽപ്പന ശിരസാ വഹിച്ചും കൊണ്ട് ഉദ്ധവർ ഇപ്രകാരം മറുപടി പറഞ്ഞു. ഇത്രയുമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ
കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. പിഴയാകലും പിഴക്കടന്നാകലും തിരുവുള്ളം അരുൾക ഭഗവാനേ. ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പാ ശരണം.